کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک مشین بن گئے ہیں، ہم بلکہ انسان نہیں مشین ہے، صبح سے لے کے رات تک بس کام، کبھی ایک کام کبھی دوسرا کام، خود کیسے وقت نکالنا ہے ایک خواب جیسا لگتا ہے، خاص کر تب جب آپ ایک ہاؤس وائف ہوں۔ ایسے کہا جاتا ہے کہ عورت صرف نا ایک انسان ہی نہیں بلکہ ایک پوری کائنات ہوتی ہے، اور کیونکہ ایک ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، بہت سارے رشتے نا عورت نبھاتی ہے۔ اسی کائنات کو سب سے زیادہ نا اندیکھا بھی کیا جاتا ہے۔ سب کو یہ لگتا ہے کہ گھر پہ ہوتی ہیں بس آرام کرتی ہیں اور کوئی بھی کام نہیں کرتی، اور یہ جو کام کرتی ہے نا یہ بڑے آسان کام ہوتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہوتے، زیادہ تر کے یہی الفاظ ہوتے ہیں۔ اور ہسبینڈ ہوتے ہیں کچھ کے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ سارا دن کیا کرتی رہتی ہو، بس کھانا بنانا ہوتا ہے، بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اگر ان کو یہ ڈیوٹی ایک دن کے لیے دیے جائے نا تو یہ ایک دن بھی نہیں نبھا سکتے، ایک دن بھی پوری نہیں کر سکتے۔ یہ ایک عورت ہی ہے جو اتنے سالوں سے یہ ڈیوٹی نبھا رہی ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ ایک ہاؤس وائف کا نا کوئی ٹائم آف نہیں ہوتا، باقی سب کے ٹائم آف ہوتے ہیں، یہ آفس جاتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں، اسکول کرتے ہیں، ان کی ویک میں 2 چھٹیاں بھی آتی ہیں، کچھ کی 1 آتی ہیں، کچھ کی 2 آتی ہیں، لیکن ہمارا جو کام ہے نا اس میں کوئی ہماری چھٹی نہیں ہوتی، ہر وقت بس کام 24 گھنٹے، نیند میں بھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے۔ تو بس یہ عورت کی ایسی لائف ہوتی ہے، اور بڑی عجیب سی لائف ہوتی ہے عورت کی، ہر گھنٹے ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے جو عورتیں نبھا رہی ہوتی ہیں اور انہیں نبھانی ہوتی ہے۔ بچوں کی اسکول کی تیاری کرنا، سب کی پسند کا کھانا بنانا، گھر کی صفائی کرنا، سب کی صحت کا خیال رکھنا، اور سب سے مشکل بات جو ہے نا سب کے موڈ کا بھی خیال رکھنا، کیونکہ موڈ جو آن آف ہوتے ہیں نا تو یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ نا ہمیں اسٹریس میں بھی لے کے آتا ہے اور ہمیں پریشان بھی کرتا ہے۔ لیکن کبھی کسی نے نا ہمارے موڈ کا نہیں پوچھا، الٹا یہ کہتے ہیں کہ تم تو سارا دن گھر ہی ہوتی ہو، تھکن کس بات کی ہوتی ہے، تھکتی کس بات سے ہو؟ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے جس میں کبھی بھی چھٹی نہیں ہوتی۔ تو کوئی پروموشن بھی نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی، نہ ہی ہمیں کوئی سیلری دی جاتی ہے، نہ سیلری ہمیں ملتی ہے، نہ ہمیں اس کی کوئی امید بھی ہوتی ہے۔ کئی بار نا کوئی تھینک یو بھی نہیں بولتا، نہ ہی کوئی ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے۔ سو آج کی ولاگ میں کچھ ایسے ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جن پہ امپلیمنٹ کر کے نا آپ ایک سمجھدار باوقار ہاؤس وائف بن سکتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ جو میرے چینل پہ نئے ہیں فٹافٹ سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو میرے سبسکرائبر ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے، مجھے پیار کرنے کے لیے، پیارے پیارے کمنٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں آج کا ٹاپک نا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور عورت کو نا کوئی بھی نہیں سمجھتا، بس سب کو یہ لگتا ہے کہ یہ مشین ہے، یہ کام کرتی ہے، اور ہم جو سارا دن کام کرتے ہیں نا اس کام کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو جو سب سے فرسٹ پوائنٹ ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے خود کا سوچیں۔ یہ بات بہت اچھی آپ کے اندر دوسروں کا احساس ہے، دوسروں کے کام آنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک اصول ہے، پہلے اپنی مدد کریں، پہلے خود کا خیال رکھیں، خود کے لیے ٹائم نکالیں۔ دیکھیں آپ ہیں تو آپ سے سب کچھ ہے نا، اگر آپ کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، آپ سارا دن دوسروں کے پیچھے بھاگتی رہتی ہیں، گھر کے کام، گھر کی صفائی، بچوں کے کام، شوہر کے کام، سسرال والوں کے کام، لیکن آپ کو اپنا خیال بھی رکھنا ہے۔ آپ بھی ایک انسان ہے اور آپ کو بھی ضرورت ہے تھوڑے سے ریسٹ کی، تھوڑی سی کیئر کی۔ آپ جہاں 24 گھنٹے کام کرتی ہیں نا، سب سے پہلے آپ کیا کریں، آپ نا اپنے جو کام ہے نا ان کا ایک شیڈیول بنا لیں کہ آپ نے اس ٹائم سب سے بیسٹ جو آپ کا طریقہ ہے نا وہ ٹائم سیونگ بھی ہو جائے گی، اور آپ کے کام بھی جو آپ کرنا چاہتی ہیں نا اس کے لیے بھی آپ کا ٹائم نکل آئے گا۔ آپ نے نا ٹائم کو مینیج کرنا ہے کہ آپ ایک ویکلی اپنا پلان بنائیں کہ کس دن آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس سے ایک تو یہ بھی آسانی ہوگی کہ آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ کل میں نے کیا کرنا ہے، پرسوں میں نے کیا کرنا ہے، اور جو آپ کے 24 گھنٹے آپ کے دماغ میں بھی چل رہا ہوتا ہے نا کہ کل کیا کرنا ہے، دوسروں کے لیے کیا پکانا ہے، کھانا کیا بنانا ہے، کون کون سے کام کرنے ہیں، روٹین کیا کیا ہے، وہ بھی آپ کی جو پرابلم ہے نا وہ بھی سالو ہو جائے گی۔ تو آپ اپنا نا ٹائم ٹیبل بنا لیں، اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے، اس دن میں نے یہ کرنا ہے۔ اس سے اتنی آسانی ہوگی کہ آپ سکون سے گھر کے کام بھی کر لیں گی اور آپ اپنا خود بھی خیال رکھ لیں گی۔ دیکھو آپ کو اپنا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، کسی نے بھی آ کے آپ کا خیال نہیں رکھنا، اور آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے۔ اور ایک اچھی ہاؤس وائف
अपने घर को भी लेके चलती है और खुद को भी लेके चलती है। अपने आप को अपडेट करते रहें, नई-नई बुक्स पढ़ा करें, खुद की जो आप में इम्प्रूवमेंट जिन चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उनको इम्प्रूव किया करें, खुद का ख़्याल रखा करें, खुद की केयर किया करें, खुद को अपडेट किया करें। इससे क्या होगा कि आपके घर का माहौल भी बहुत अच्छा होगा, आपकी ज़िंदगी भी पुरसुकून होगी, मुतमिन होगी, खुशहाल होगी और आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगी। नेक्स्ट फ़िज़ूल लोगों को ना छोड़ दें। जो भी लोग आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी बात को समझते नहीं हैं, आपको इग्नोर करते हैं, इनकी जितनी जल्दी हो सके ना अपनी ज़िंदगी से निकाल दें क्योंकि ऐसे लोग हैं जो आप जितनी जल्दी आप निकाल देंगे ना, इतनी ही खुशहाल और पुरसुकून आपकी लाइफ़ होगी। ऐसे लोग हैं आपको ना ज़हनी अज़ियत देते हैं, आपको कोई ना फ़ायदा नहीं देते। ऐसे तमाम लोग जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हों, जो आपको तंज़ करते हों घर के कामों में या कुछ भी आप नया करना चाह रही हों और वो आपको रोकते हों, आपको बातें सुनाते हों ना, आपकी लाइफ़ में सबसे बड़ा जो रोल ना इन्हीं लोगों का होता है जो आपके ज़्यादा करीब रहते हैं, जो आपके साथ चलते-फिरते हैं, आपके साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारते हैं। ऐसे तमाम लोग या रिश्तेदार जिनको आपकी वैल्यू का पता ही नहीं, जो आपको अपने से ना कमतर समझते हैं, आपको बुरा-भला कहते हैं कि बस आप ना चुप करके ऐसे लोगों को ना ज़िंदगी से दूर फेंक दें। क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको कामयाब नहीं होने देते, आपकी ज़िंदगी को पुरसुकून नहीं होने देते और आपका जो सुकून है वो ख़राब करते हैं। ऐसे लोगों को ना बदल लेना चाहिए। आप खुद को ना ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे लोगों से भी दूरी इख्तियार करें, ऐसे लोगों को टाइम देना, काम आना, फ़िक्रें पालना आज से ही छोड़ दें क्योंकि आप अपनी एनर्जी सिर्फ़ ज़ाया कर रहे हैं। आप अपनी इसी एनर्जी टाइम को खुद पे लगाना शुरू करें, खुद पे फ़ोकस करें। मुझे कहाँ खुद को ना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जब आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँगे ना, तो खुद को बदल लेंगे, तब यही लोग आपके पीछे-पीछे खुद आएँगे। सो ऐसे तमाम लोग जो आपके हौसला तोड़ रहे हैं, बस आप भी ना इनकी तरफ ज़िंदगी गुज़ारें। रूटीन के काम ऐसे लोग क्या करते हैं कि आप इनकी उलझनों में इतने उलझ जाते हैं कि आप अपने घर को भी सही तरीके से फिर प्रॉपर टाइम जो होता है ना, वो नहीं दे सकते। आपकी सारी जो रूटीन होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है और आप फिर क्या करते हैं, परेशान रहना शुरू कर देते हैं। तो ये लोग ना आपके ज़हन को उलझाते हैं। ऐसे लोगों से बस दूर की बस सलाम दुआ रखनी चाहिए। मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, बल्कि इनको ना ज़िंदगी से दूर निकाल दें। तभी आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी ना कितनी पुरसुकून होगी। नेक्स्ट कभी भी ना किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। अगर आप ये सोचते हैं ना कोई आपके साथ अच्छा करेगा, आपके बारे में सोचेगा, आपको अहमियत देगा, आपको साथ लेके चलेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। देखें, आपकी लाइफ़ से ना किसी को कोई लेना-देना नहीं है। आप कामयाब हो, नाकाम हो, बर्बाद हो, किसी को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़िक्र नहीं है। इसलिए किसी से कभी भी कोई उम्मीद ना रखें, कोई आपके लिए ये कर देगा, वो कर देगा, कोई आकर आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ये बात हमेशा याद रखें। दुनिया में कोई भी आपका सगा नहीं है, आपकी ज़िंदगी के साथ कोई मुख़लिस नहीं है, बस एक ही इंसान है, वो आप खुद हैं। आपने अपना जो भला है ना खुद सोचना है और अपने साथ जो भी अच्छा करना है, आपने खुद करना है। एक ही शख़्स है आपकी मदद कर सकता है, वो आप खुद हैं। इसके अलावा कोई आपका भला करने वाला नहीं, इसलिए इस उम्मीद पे मत बैठें कि लोग आपके हमदर्द हैं, वो आपकी लाइफ़ बना देंगे, आपको मुश्किल से निकाल लेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ना खुद को धोखा देना है। आप किसी पे डिपेंडेंट होकर जिएँ, किसी को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस हाल में कहाँ हैं, सब मतलब परस्त हैं। दुनिया में अगर किसी का मतलब आपसे निकल सकता है ना, तो लोग ज़रूर आपके साथ चलेंगे, आपका साथ देंगे। तब तक जब तक आप इसके मतलब पे ना मतलब पूरे करते रहेंगे, सिर्फ़ आपकी ज़ात ही आपके साथ मुख़लिस रह सकती है। इसलिए अगर आप अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए नहीं सोचेंगे ना, तो कोई और भी नहीं सोचेगा। कोई आपको सहारा नहीं देगा, कोई आपका हाथ पकड़ के आगे नहीं लेकर चलेगा क्योंकि दूसरों को ना आपकी कोई फ़िक्र नहीं। इस बात को समझ लें और दूसरों से ना उम्मीदें बिल्कुल ख़त्म कर दें। कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता और एक अच्छी और समझदार हाउसवाइफ़ वही होती है जो अपने काम खुद करती है, कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती। खुद अपने सारे काम मैनेज करती है, कभी भी किसी का सहारा नहीं लेती और अगर उनके मामलात में उनके घर में कोई टाँग अड़ाता है तो उसको जवाब देती है। ऐसा जवाब देती है कि दोबारा से ना किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उनके घर में कोई दखल अंदाज़ी कर सके।
एक ना कामयाब हाउसवाइफ में एक ये भी क्वालिटी होती है कि उन्होंने कुछ भी ड्रीम और गोल सेट किए होते हैं ना, जिनको उन्होंने हासिल करना होता है, उनकी लाइफ में जितने भी मसले मसाइल आ जाएँ, फिर वो अपने गोल तक पहुँच जाती हैं, हासिल कर लेती हैं जो उन्हें हासिल करना होता है। वो कभी भी ना अपने एम से, अपने गोल से ना पीछे नहीं हटती। उनकी जितनी मर्ज़ी उनकी लाइफ में रुकावटें आएँ, कोई भी मसले खड़े करे, लेकिन वो सब हालात जो उनके होते हैं ना, उनसे वो लड़ जाती हैं। और वक़्त अपने साथ कर लेती हैं और वो हासिल कर लेती हैं जो उन्हें हासिल करना होता है। ये थी कुछ बातें जिन पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी मुतमिन और पुरसुकून बना सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।